नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद आंध्र प्रदेशर श्रीहरिकोटारू भारी जोगाजोग उपग्रह CMS-03 सफल उत्क्षेपण। पीडीएस हिताधिकारी ई-KYC अवधि को आसंता डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत वृद्धि कले राज्य सरकार। पुरी श्रीमंदिर में पंचक व्रत आरंभ आज श्रद्धालु लक्ष्मी नारायण बेश दर्शन देले महाप्रभु। एवं ICC महिला विश्वकप प्रतियोगितार भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य जारी रही मुकाबिला। एथर संपूर्ण संवाद। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो आंध्र प्रदेशर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन महाकाश केन्द्र आज भारतर भारी जोगाजोग उपग्रह CMS-03 बा GSAT-7R सफल उत्क्षेपण करिछि। नौसेनार जोगाजोग क्षमता और सामुद्रिक निरापत्ता वृद्धि करने और दूरदूरांत अंचल में डिजिटाल संयोगीकरणर संप्रसारण यह अभियानर लक्ष्य रही। CMS-03 को भारतर सबुठारु शक्तिशाली रॉकेट LVM-03 लंचर महाकाश को उत्क्षेपण करा जायथिला। एही उपग्रह एक बहुमुखी सामरिक जोगाजोग प्रणाली जहाँ वॉयस डाटा एवं वीडियो लिंक पर ट्रांसपंडर बहन करे। राज्य सरकार साधारण बंटन व्यवस्था पीडीएस हिताधिकारी आधार भित्तिक ई-KYC प्रक्रियार अवधि को आसंता डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत वृद्धि करिसेंति। एने खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। राज्य में थिबा समस्त 11,827 खाउटी सुलभ मूल्य दुकान तथा 314 ब्लॉक और 64 पौरांचल कार्यालय कार्यक्षम थिबा राशन कार्ड परिचालना केन्द्र गुड़िकर आधार भित्तिक ई-KYC प्रक्रिया जारी रही। अद्यावधि ई-KYC कराई पारि नथिबा हिताधिकारी मानकु पूर्व भली पीडीएस सामग्री प्रदान करा जाउछि। हिताधिकारी मानकु राशन कार्ड परिचालना केन्द्र को जाई आधार भित्तिक ई-KYC कराई नेबा पई विभाग पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। भक्तों श्रृंखलित दर्शन पर कार्तिक मास शेष होगा पर पुरी श्रीमंदिर में धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। आसंता बुधवार कार्तिक पूर्णमी शेष होगा पर रत्न भंडार गणति मणति करने पर प्रक्रिया आरंभ हेबो। एने मार्गदर्शिका आसिबा पर उभय धाड़ी दर्शन व्यवस्था और गणति मणति पर पदक्षेप ग्रहण करा जिवो बोली मंत्री श्री हरिचंदन कहिसंती। कार्तिक मास आमे उभय कथा को जो धाड़ी दर्शन और गणति मणति दुईटी जाक कथा को घुंचई कार्तिक मास सरुची 5 तारिख रे तापर प्रक्रियागत भाव में धाड़ी दर्शन और गणति मणति जो भाव में हम तापाई जो व्यवस्था ताको भी आमे करवा प्रक्रिया आरंभ कर बहुत शीघ्र गणति मणतिर संपूर्ण SOP भी आमे तार ड्राफ्टिंग चली बहुत शीघ्र आमे से SOP आसीबो। नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन को आउ 9 दिन बाकी अच्छी। 3 प्रमुख राजनैतिक दल समेत अन्य दल एवं स्वाधीन प्रार्थी पक्षर प्रचार कार्य जोरसोर रे चली। भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी जय ढोलकिया आज उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी और खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रचार करिसेंति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसंता 6 ରୁ 8 तारिख मध्य नुआपड़ा गस्तर जाई दलीय प्रार्थी प्रचार करिबे बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंति। बिजु जनता दलर प्रार्थी नेहांगिनी छुरिया समेत दलर वरिष्ठ नेत्री प्रमीला मल्लिक, टुकुनी साहू और अन्य माने प्रचार में सामिल होइछंति। कांग्रेस पक्षर एक बाइक रैली करा जायथिला। दलीय प्रार्थी घासीराम माझी समेत दलर वरिष्ठ नेता माने रैली रे जोग दैथिले। आदि कर्मयोगी अभियान अधीन नयागढ़ जिले में ग्राम कार्य खसड़ार कार्यान्वयन नहीं एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइए। जिलापाल अक्षय सुनील अग्रवाल अध्यक्षतार गतकाली अनुष्ठित यह बैठक में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान माध्यम 113टी ग्रामर विकास को दृष्टि रखी यह कार्य खसड़ा प्रस्तुत करा जाइए। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणीर कटक केन्द्ररू। पुरी श्रीमंदिर में आज पंचक व्रत पालन आरंभ होइछि। चलित वर्ष श्रीमंदिर में पंचक व्रत 5 दिन परिवर्ते 4 दिन पालित होइछि। ठाकुरंकर आज लक्ष्मी नारायण बेश दर्शन पर श्रद्धालुंक भीड़ परिलक्षित होइथिला। हरि उत्थापन एकादशी अवसर में आज ठाकुरंकर विशेष नीतिकांति अनुष्ठित होइछि। 4 मासर शयन नीति पर ठाकुरंकर आज हरि उत्थापन नीति पारंपरिक विधि अनुଯାयी पालन करा जाइछि। आसंता काली महाप्रभुंक
ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବା ଆଡ଼କିଆ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ହରିହର ଭେଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବାବାମଣି ଯୋଗୀ ପଞ୍ଚାନନ ଦିଗମ୍ବର ଏବଂ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରେ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ତଥା ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ MPV 31 ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଧନଞ୍ଜୟ ଗୋପଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ନିଜକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ମାଓ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅନେକ ମାଓବାଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ MPV 31 ଗ୍ରାମର ଧନଞ୍ଜୟ ଗୋପ। 2005 ମସିହାରେ ସେ ମାଓ ସଂଗଠନର କାଲିମେଳା ଦଳମରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଦଳରେ ତାଲିମ ନେଇ ଆହତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ମୋଟୁ ସମେତ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ସହ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ମାଓ ସଂଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ପ୍ରଦାନ ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭାବେ ଚାକିରିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନଞ୍ଜୟ ଗୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନର ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଆକାଶବାଣୀକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ 2005 ମସିହାରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି କରିହେବ ବୋଲି ଭାବିକରି ସାମିଲ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ଦୀର୍ଘ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ କଟାଇଛି। ତାଇରେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଯାକ ମୁଁ ପଦୋନ୍ନତି ହେଇକରି କାମ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମଝିରେ ପାର୍ଟି ଥିଲା ବେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପରେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ ଆଲୋଚନା, ତାପରେ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବିକରି ଯାଇଥିଲୁ କାମ କରିବୁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ, ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି କିଛି ହଉନାହିଁ, ତାର ବିପରୀତ ସବୁ ଅଛି। 2019-20 ମଝିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋତେ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାପରେ ଯୋଉ ରିୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲା ତାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଅତୀତ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁଧାରି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଗୋପ। ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ନୂଆ ରାହା ଦେଖାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ରେଖା ତାରିଣିଆ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସଭା ଓ ସାଧୁତାର ଶପଥପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ସହର ମଣ୍ଡାବାଗାନ ପଡ଼ିଆରେ 22ତମ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭାରେ ନୟାଗଡ଼ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ S ସୁଶ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ଅସହାୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଓ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ ହଲ୍ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ICC ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଜାରି ରହିଛି। ନଭି ମୁମ୍ବାଇର DY ପାଟିଲ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲରେ ଟସ୍ ଜିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତ 29.4 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 171 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ A ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 80 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ରନ୍ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାରେ 1 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 475 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ମିଆଁମାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
आंध्रप्रदेशर श्रीहरिकोटारू भारी जोगाजोग उपग्रह CMS-03 सफल उत्क्षेपण PDS हिताधिकारी eKYC अवधि को आसंता डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत वृद्धि कले राज्य सरकार एवं ICC महिला विश्वकप प्रतियोगितार भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य जारी रही मुकाबिला। आंचलिक संवाद आज नमस्कार। आंचलिक संवाद आज नमस्कार।